وہ صرف 22 سال کا بچہ ہے مگر اس نے پاکستان کے کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جب سوائے پاکستان کے دنیا کی تمام ٹیمز ماڈرن ڈے کرکٹ کھیل رہی تھیں، بلے باز T20 میں 140 سے بھی زائد کے سٹرائک ریٹ سے مار دھاڑ کر رہے تھے، مگر پاکستان میں ٹک ٹک کا راج تھا، پیچھے رہ گئے تھے ہم۔ ایسے میں اس بچے کو موقع ملا، اچانک ہی ٹیم میں شامل کیا گیا اسے، اور وہ بھی سفارش سے، اور پھر اس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ ایسا لاٹھی چارج کرنا شروع کیا کہ دنیا دنگ رہ، یوں کر دیا آغاز پاکستان کی ماڈرن ڈے کرکٹ کا، اور پھر اسے دیکھتے ہی دیکھتے اور بہت سے پاکستانی بلے باز بھی اس ڈگر پر چل نکلے۔ پاکستان ماڈرن ڈے کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا، اور وہ بھی باقی دنیا سے کہیں اچھی۔ جی ہاں، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، ہم کر رہے ہیں ون آف دا فائنسٹ پاکستانی بیٹرز حسن نواز کی بات۔ لیکن دوستو، پاکستانی کرکٹ کو نوازنے والے حسن نواز کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑے۔ آسانی سے حاصل نہیں کیا انہوں نے یہ مقام، نہ ہی کسی نے انہیں پلیٹ میں رکھ کر دیا ہے۔ آخر حسن نواز کو سٹار بننے کے لیے کون سی مشکلات پیش آئیں اور ان کا سامنا کرنا پڑا؟ قومی ٹیم میں کس کی سفارش پر وہ آئے؟ انہیں اس اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں ان کی بہن کا کیا کردار؟ ٹیپ بال کرکٹ کھیلنے والے حسن نواز نے کرکٹ بال سے کھیلنا کیوں اور کیسے شروع کیا؟ کرکٹ کے لیے حسن نواز کو کون سی قربانیاں دینا پڑی، اور وہ کون سے 3 پاکستانی پلیئرز ہیں جن کی وجہ سے حسن نواز پر قومی ٹیم کے دروازے کھلے؟ یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج آپ فالو کیجئے اور لائک ضرور کر لیں، جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیجئے۔ تو دوستو، حسن نواز کا پورا نام ہے حسن نواز تھند۔ وہ 21 اگست 2002 کو لیا کے نواحی علاقے کوٹلہ حاجی شاہ میں پیدا ہوئے۔ لیا وہ علاقہ ہے جہاں انٹرنیشنل کرکٹر تو دور کی بات، آج تلک کوئی ڈومیسٹک کرکٹر بھی پیدا نہیں ہوا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ حسن نواز کو جو پیدا ہونا تھا، یہاں نام روشن کرنا تھا انہیں اپنے شہر کا، پاکستان کا، مگر حسن نواز کرکٹ کی جانب آئے کیسے؟ تو بات ہے سیدھی اور سادہ، ملک بھر کی طرح لیا میں بھی کرکٹ کا کریز ہے، اسی لیے حسن نواز کو بھی بچپن ہی سے کرکٹ کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ ان کے گاؤں کوٹلہ حاجی شاہ میں کرکٹ تو ہوتی تھی مگر صرف ٹیپ بال کرکٹ۔ سو حسن نے بھی شروعات ٹیپ بال سے ہی کی۔ حسن کہتے ہیں کہ انہیں 150 روپے جیب خرچ ملتا تھا جو وہ کرکٹ پر ہی لگا دیا کرتے تھے۔ وہ بیٹنگ پریکٹس کے لیے گاؤں کے بالرز کو بالنگ کا کہتے اور اس کے عوض انہیں وہی پیسے دے دیتے، مگر پھر انہوں نے جیب خرچ لینا چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے خود جو کمانے لگا تھا یہ بچہ۔ جی ہاں، ٹیپ بال سے خوب کمائی ہونے لگی تھی، اور حسن نواز کی، کیونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ کھیلتے تھے۔ جو ٹورنامنٹ کھیلتے اس میں چوکوں چکوں کی بارش کر دیتے، جتوا دیتے اپنی ٹیم کو۔ وہ پورے پنجاب میں جا کر میچز کھیلنے لگے اور چھا گئے، اور چھاپنے لگے تگڑے نوٹ۔ نہایت کم عمری میں ہی ٹیپ بال کرکٹ کا بڑا نام بن گئے۔ ایسے میں ان کے زبردست ٹیلنٹ کو دیکھ کر ان کے کپتان نے نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیا انہیں، کہا کب تک کھیلتے رہو گے ٹیپ بال کرکٹ؟ مت کرو ضائع اپنا ٹیلنٹ، کرکٹ بال سے کھیلو، تم میں پورا پوٹینشل ہے قومی ٹیم تک پہنچنے کا۔ یہ بات حسن نواز کو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے جھٹ سے لیا کے ایک کلب میں ہارڈ بال کرکٹ کا آغاز کر دیا، مگر ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا، وہ یہ کہ لیا میں پڑتی ہے بلا کی گرمی۔ اس قیامت خیز گرمی میں کرکٹ کا تصور بھی محال تھا، اس لیے ان کے کلب میں صرف سردی کے 4 ماہ ہی کرکٹ ہو سکتی تھی۔ اور پھر یہ مسئلہ حل کیا ان کی بڑی آپا، یعنی ان کی بڑی بہن۔ وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں اور اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ انہوں نے حسن نواز کا شوق دیکھ کر انہیں کہا کہ لیا میں رہ کر حسن تم کبھی کرکٹر نہیں بن سکتے، میرے پاس اسلام آباد چلے آؤ،
हसन ने भी अपनी फैमिली को यह कहा कि इस्लामाबाद पढ़ाई के लिए सिर्फ एक शर्त पर जाऊंगा कि मुझे क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलवा देना। असल में यह मिली भगत थी दोनों बहन भाइयों की। घर वालों के सामने ये शर्त रखना जरूरी था, वरना वो क्रिकेट ना खेलने देते उन्हें। खैर घर वाले मान गए और वो 2018 में इस्लामाबाद चले गए। क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन कर ली। हसन नवाज कहते हैं कि उन्हें तो क्रिकेट के सामान तक का इल्म नहीं था, उनकी बहन ने उन्हें किट बैग खरीद कर दिया। क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानते भी नहीं थे और उनकी बहन चूंकि क्रिकेट की बहुत ज्यादा शौकीन थी, इसकी काफी मालूमात भी रखती थी, इसीलिए वो कोच भी बन गई हसन नवाज की और वो उन्हें खुद लेकर जाती थी क्रिकेट एकेडमी और वापस भी वहीं से लाती थी। तभी तो हसन नवाज अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो आज जो कुछ भी हैं अपनी बहन की वजह से, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात भी है। उनकी वजह से ही पाकिस्तान को हसन नवाज जैसा अजीम बल्लेबाज मिला। खैर फिर वही हुआ जिसका खतरा था। क्रिकेट की वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ गई हसन नवाज को। वो 2022-23 में अंडर 19 में सिलेक्ट जो हो गए थे, लेकिन कोई मैच ना खेल पाए। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन और फिर पीएसएल और फिर कश्मीर प्रीमियर लीग यानी केपीएल भी खेले। केपीएल से ही नया मोड़ आया उनकी जिंदगी में। इस टूर्नामेंट में शादाब खान ने बहुत कुछ सिखाया उन्हें। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखलाई हसन नवाज ने, मगर पीएसएल 2023 में कोई चमत्कार ना कर सके। और फिर आ गया चैंपियंस T20 कप। उनका असल टैलेंट तो उस टूर्नामेंट में दिखा सबको। वकार यूनुस थे उनकी टीम के मेंटोर, जिन्होंने निहायत ही कीमती गुर सिखाए उन्हें। उसका नतीजा ये निकला कि वो चैंपियंस T20 कप के दूसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 142.46 के स्ट्राइक रेट और 35 की एवरेज से 312 रन ही बना डाले, 30 चौके और 17 छक्के मारे। इसी वजह से नजर पड़ गई उन पर अब्दुल रज़ाक की। उन्हें अब्दुल रज़ाक ने 16 रोजा स्ट्राइक फोर्स कैंप के लिए सिलेक्ट कर लिया। पावर हिटिंग के मजीद माहिर बनते गए। उसके बाद आकिब जावेद को कहा कि सिलेक्ट कर लो इस बच्चे को 2025 के दौरे न्यूजीलैंड के लिए, और वो भी बतौर ओपनर। और फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन लोगों ने उन पर खूब तनकीद की। ये तनकीद उस वक्त मजीद बढ़ गई जब वो पहले मैच में 0 जबकि दूसरे में 1 पर आउट हो गए। लेकिन तीसरे मैच में तनकीद करने वालों के मुंह ही बंद कर दिए। न्यूजीलैंड की मुश्किल तरीन कंडीशंस में निहायत मजबूत कीवी बॉलिंग के खिलाफ तबाहकुन इनिंग्स खेल डाली और सिर्फ 44 गेंदों पर 105 रन खड़का दिए, और वो भी निहायत ही तेज विकेट पर। ये किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर की फास्टेस्ट T20 सेंचुरी है। अगरचे पहले और दूसरे मैच की तरह चौथे और पांचवें मैच में भी नाकाम हो गए, लेकिन टैलेंट साबित हो चुका था उनका। उसके बाद शुरू हो गई PSL 10 की जंग। हसन नवाज मिडिल ऑर्डर में आए और हैरान कुन कारकर्दगी दिखा डाली। हालांकि वो आज तक ओपनर ही आए थे, मगर मिडिल ऑर्डर रास आ गया उन्हें। वो मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए, साथ ही महान फिनिशर भी। PSL 10 में बॉलर्स को मार मार कर दुम्बा बना डाला। छठी का दूध याद करा दिया दुनिया भर के नामी गरामी गेंदबाजों को इस शेर जवान ने। तभी तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। PSL 10 के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर भी हसन नवाज ही ठहरे। ये जानकर दंग रह जाएंगे आप कि इस टूर्नामेंट में 162 से जायद का स्ट्राइक रेट था हसन नवाज का, और एवरेज पता है कितनी थी? 57 की। जी हां, 57। T20 क्रिकेट में 57 की एवरेज ऐसी ही है जैसे ODI में 150 की एवरेज। PSL 10 के टॉप 20 हाईएस्ट स्कोरर में किसी एक की भी इतनी एवरेज नहीं थी। साथ ही साथ एक सेंचुरी भी दागी उन्होंने इस टूर्नामेंट में, और तन्हे तन्हा कई एक मैचेस जितवाए अपनी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और फाइनल तक भी पहुंचाया। खैर हसन नवाज की सबसे अच्छी बात यह है कि जनाब ये बंदा प्रेशर नहीं लेता, तभी तो खुद कहते हैं कि दबाव में ज्यादा अच्छा खेलता हूं क्योंकि मजा आता है प्रेशर कुकर सिचुएशन में खेलने का, इसीलिए कामयाबी से चेज करता हूं। और उम्र कम है तो क्या हुआ, ख्वाब बहुत बड़े हैं हसन नवाज के। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने की चाह है उन्हें। इंशाल्लाह ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो जाएगी उनकी। 2026 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा और हसन नवाज भरपूर
भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान टीम की फतह होगी इंशाअल्लाह। और अब कुछ बात उनकी जाती जिंदगी की। हसन नवाज शायद हर काम ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वो रातों रात स्टार भी बन गए और पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले यंगस्टर, और सिर्फ 22 बरस की उम्र में ही 21 जून 2025 को शादी के बंधन में बंध गए। छोटी सी उम्र में जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर ली। अब आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हसन नवाज की कौन सी शॉट सबसे ज्यादा पसंद है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना तो मत ही भूलिएगा।